Hello students, the physics unit 5, that is magnetism and electromagnetism lesson பார்த்துக்கிட்டிருக்கோம். Last class we had discussed about force on parallel current carrying conductors. Then we had what is electromagnetism. Then we discussed the construction and working of electric motor. Today's topic is electromagnetic induction. Okay, electromagnetic induction discuss பண்ணுறோம். Then we have Fleming's right hand rule, and lastly electric generator. So these are the topics we are going to discuss today. Electromagnetic induction. When it was shown by Oersted that magnetic field is produced around a conductor carrying current, the reverse effect was also attempted. Okay, Oersted வந்து என்ன சொல்கிறாரு அந்த சயின்டிஸ்ட்டு, that ஒரு current carrying conductor இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றி வர ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அது வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதோட ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து அதுவும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணேன். தேட் வாஸ் ஆல்சோ ஸ்டடீட். இட் வாஸ் ஸ்டடீட் இன் 1831. இன் 1831, Michael Faraday explained the possibilities of producing an EMF across the conductor when the magnetic flux linked with the conductor is changed. So Michael Faraday என்ன செய்கிறாரு, that EMF is, there is a possibility of producing an EMF. EMF வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் in a conductor. எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், when the magnetic flux linked with the conductor is changed. ஒரு கண்டக்டரில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது, அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மைக்கேல் ஃபேரடே சொல்கிறாரு. Now what is magnetic flux? We have studied in the first class. Do you remember what is the definition for magnetic flux? So it is the number of magnetic lines of force. What is magnetic flux? திரும்ப repeat பண்ணுறேன். The number of magnetic lines of force passing through a given area. That is what is magnetic flux. Okay. In order to demonstrate this, Faraday conducted few experiments. So Faraday சொல்கிறார்ல, ஒரு கண்டக்டரில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது, அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே ஒரு EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபியூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். த Faraday's first experiment. ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட சர்க்யூட் டயக்ராம் பாருங்கள். ஸோ யூ ஹேவ் ஹியர் காயில். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் காயில்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் காயில், திஸ் இஸ் another coil. Okay, in the two coils there is some gap in between. Okay, ஒரு காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா you have a battery and you have a key. The another coil பார்த்தீங்கன்னா you have only actually இது வந்து galvanometer வரும். ஓகே, பட் அவங்க ஏ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ galvanometer. Now when you on the key வந்து ஆன் பண்ணோன்னா current it starts flowing from the positive terminal to negative. So this is the direction of current இங்கே flow ஆகுது. So in this direction current is flowing. The current is flowing through this coil. Once இதை ஆன் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த galvanometerல there is a deflection. ஏன் அங்கே டிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது? So that is Faraday's first experiment. So let us see. So diagram உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். There are two coils separated by distance, some gap. ஒரு coilல வந்து there is a battery and key. The another coilல வந்து பார்த்தீங்கன்னா galvanometer is connected. Once you switch on the key, the current starts flowing in one of the coil. அதோட magnetic flux, it is linked with the another coil, and therefore there will be deflection in the galvanometer. So this is about the circuit diagram. இப்போ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. So you have experiment 1. In this experiment, two coils are wound on a soft iron ring. Okay, separated from each other. So ஒரு soft iron ரிங்கில் வந்து நம்ம two coils நம்ம சுற்றிடும். That is wound means சுற்றணும், வைண்டிங் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சைடில் காயில், இன்னொரு சைடில் காயில் இன் ரிங். ஓகே, ரிங்கில். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் திஸ் இஸ் த சாஃப்ட் அயர்ன் ரிங். இதில் வந்து நம்ம இப்படி காயில் சுற்றணும், அதே மாதிரி இங்கே இப்படி காயில் சுற்றணும். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் திரும்ப சொல்கிறேன். in this experiment two coils were wound on a soft iron ring separated from each other. The coil on the left is connected to the battery. ஸோ இந்த பக்கம் இதை லெஃப்ட் சைட். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பேட்ரி கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். and a switch also. The galvanometer is attached to the coil on the right. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து ரைட் சைடில் you have a galvanometer G. Okay, so plus minus galvanometer attach பண்ணிட்டோம். when the switch is put on, okay, ஆன் பண்ணோன்னே என்ன நடக்குது, at that instant there is a deflection in the galvanometer. ஆன் பண்ணோன்னே என்ன நடக்குது, galvanometerல deflection காமிக்குது. likewise when the switch is put off, switch வந்து ஆஃப் பண்ணோன்னே again there is a deflection, but it is in the opposite direction.
very very important. Okay, so இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு சாஃப்ட் அயன் ரிங் எடுத்திருக்கோம், ஒரு சைடில் ஒரு காயில், அனதர் சைடு காயில். For the left side coil வந்து there is a battery and a key. Okay, so then another side வந்து you have a galvanometer. இங்கே switch on பண்ணோன்னே there is a flow of current. Immediately you can see the deflection here. இங்கே deflection இருக்கும். It is on one side. Okay, when you immediately switch off பண்ணோன்னே again there is a deflection, but it is in the opposite direction. Now what does this prove? This proves the generation of current. Okay, இதில் வந்து current generate ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம். Next you have experiment 2. Second experimentல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, in this experiment current or voltage is generated by the movement of the magnet in and out of the coil. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is the coil. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு coil இருக்கும், அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காயிலுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், மேக்னெட்டை வந்து மூவிங் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைடு. ரைட்டா, மேக்னெட் உள்ளேயும் வெளியும் நம்ம மூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதான் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இங்கே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள், யூ ஹாவ் அ காயில், அந்த ஹேண்ட் வச்சு என்ன செய்கிறாங்க, அந்த மேக்னெட்டை வந்து இட் இஸ் மூவிங் இன்சைட் அண்ட் இட் இஸ் மூவிங் அவுட் சைட். ஸோ இப்படி உள்ளேயும் வெளியும் நம்ம கொண்டு வரணும். அப்படி கொண்டு வரப்போ மேக்னெட்டை வந்து மூவ் பண்ணுறதுனால current is generated. So because of the movement of magnet, current is generated. That is experiment number 2. இதில் இன்னொன்று பாயிண்ட் என்னென்னா, if you increase the number of turns, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து கம்மி, இங்கே கூட, இங்கே ரொம்ப டர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 டர்ன்ஸ் தான் இருக்கும், 1 2, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3, இந்த 4. ஸோ if you increase the number of turns, the voltage generated will be higher. ஓகே, voltage வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். So that is experiment 2. Now we have experiment 3. experiment 2ல என்ன பண்ணோம், என்ன செஞ்சோம்னா, experiment 2ல காயில் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருந்துச்சு, மேக்னெட் வந்து மூவ் பண்ணிச்சு. ஓகே, experiment 2ல வந்து காயில் வாஸ் ஸ்டேஷ்னரி, யுவர் மேக்னெட் வாஸ் மூவிங். மேக்னெட் தான் நம்ம மூவ் பண்ணோம். இப்போ experiment 3ல அப்படியே ரிவர்ஸ், உல்ட்டாவா சொல்லுவாங்க பார்ப்போம். in this experiment the magnet is stationary. மேக்னெட் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது. இங்கே வந்து we are using horseshoe magnet. பாருங்கள், இது வந்து horseshoe magnet, it is stationary, but the coil is moved in and out of the magnetic field. இப்போ நம்ம வந்து என்ன மூவ் பண்ணுறோம், காயில் தான் மூவ் பண்ணுறோம். here also current is induced, current is produced. பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், that is magnet, horseshoe magnet, it is stationary, மூவ் பண்ணல. coil in the first case it is moving outwards, in the second case it is moving inwards or down. ஸோ இந்த மாதிரி காயில் வந்து நம்ம மூவ் பண்ண உடனே அங்கேயே உங்களுக்கு என்ன நடக்கும், கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ஆல் த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஃபேரடேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் we can see that current is produced, okay, or induced current is induced. Okay, so right, that is this 3 experiment. Now all these observations made Faraday to conclude that, இப்போ நம்ம 3 experiments பார்த்தோமா, experiment 1 2 and 3. ஸோ அதை வச்சு ஃபேரடே என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்கன்னா, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the closed circuit, an EMF is produced. ஓகே, ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து magnetic flux சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ closed circuitல, okay, in a closed circuit, whenever there is a change in the magnetic flux, an EMF is produced. And the amount of EMF induced varies directly as the rate at which the flux changes. Varies directly. ரைட்டா, ஸோ ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல, ஸோ எந்த வேகத்தில் எந்த ரேட்டில் வந்து ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யும், அமௌண்ட் ஆஃப் EMF will be induced. This EMF is called as induced EMF, and the phenomena of producing an induced EMF due to the change in the magnetic flux linked with a closed circuit is called as electromagnetic induction. Okay, so in EMF வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். that EMF is called as induced EMF. and the process or the phenomenon of producing an induced EMF, நம்ம வந்து EMF வந்து induced EMF வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். எப்படி பண்ணுறோம், due to the change in the magnetic flux in the closed circuit. Okay, closed circuitல வந்து there is a change in the magnetic flux, and this is what is called as electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க, the phenomenon of producing an induced EMF due to change in the magnetic flux linked with the closed circuit is known as electromagnetic induction.
Now we want to find the direction of that induced current. So you have this rule. Once வந்து Lenz law ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று வந்து Fleming's right hand rule இருக்குது பார்ப்போம். So the direction of induced current was given by Lenz law. Okay, name of the scientist is Lenz. So Lenz law. So what is the statement of Lenz law? நல்லா கவனிங்க, statement சொல்ல போகிறேன். Statement of Lenz law, it states that, இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கும். It states that the induced current in the coil flows in such a direction as to oppose the change that causes it. இது Lenz law ஓட statement. Okay, so ஒரு induced current வந்து coil வந்து produce ஆகுது, that flows in a direction. எந்த direction flow ஆகுது? So as to oppose the change that causes it. Okay, that is the statement for Lenz law. The direction of induced current can also be given by another rule which is called as Fleming's right hand rule. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் Fleming's left hand rule பார்த்தோம். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ Fleming's right hand rule. இந்த Fleming's right hand rule வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, we are going to find the direction of induced current. Okay, so let us see what the rule says. Fleming's right hand rule statement. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். Stretch the thumb, forefinger and middle finger of your right hand mutually perpendicular to each other. Okay, so right hand உள்ள 3 fingers, that is thumb, forefinger and middle finger. You can see here in the diagram, this is thumb, this is the forefinger and this becomes the middle finger. So all the 3 fingers you have to stretch it. They should be mutually perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of magnetic field, forefinger it gives the direction of magnetic field. The thumb indicates the direction of motion of the conductor. So thumb வந்து it denotes the motion of the conductor. Then the middle finger will indicate the direction of induced current. Middle finger will denote the direction of induced current. So that is the statement for Fleming's right hand rule. Okay, the Fleming's right hand rule is also called as generator rule. Fleming right hand rule ki innor per enadhu generator rule. If I say state generator rule, appo neenga indha rule da eludhanum. Okay, so Fleming's right hand rule ki innor per enadhu generator rule. Okay, next, now we come to the generator, electric generator. இதோட பிரின்சிபல், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒர்க்கிங் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பார்த்தோம். ஓகே, லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எலக்ட்ரிக் மோட்டார். நான் வாட் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் நினைவு இருக்கா? இட் இஸ் அ டிவைஸ் விச் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இன்ட்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அப்படின்னா என்னது? எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கொடுத்தோன்னா அது என்னவா செய்யும்? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றி கொடுக்குது. தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார். அது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்து எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர். ஜென்ரலாக ஜென்ரேட்டர் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? ஜென்ரேட்டர் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? சப்போஸ் வீட்டில் வந்து கரண்ட் இல்லை ஷாப்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் அங்கே கரண்ட் இல்லை, என்ன செய்வாங்க? தட் மீன் ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணோன்னா எல்லா லைட்ஸ், ஃபேன், இட் வில் ஒர்க். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஜென்ரேட்டர் இட் கன்வெர்ட்ஸ் mechanical energy into electrical energy. Okay, electric generator என்ன செய்யுது? It converts mechanical energy into electrical energy. Okay, so இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. It is the reverse of electric motor. Okay, electric motor நம்ம என்ன சொன்னோம்? Electric motor converts electric energy into mechanical energy, whereas electric generator converts mechanical energy into electrical energy. Okay, so let us see an alternating current, AC. Okay, AC generator இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ AC generator is shown in the figure 5.18. ஸோ அதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதில் என்னென்ன the different parts of AC generator என்னென்னா, it has a rotating rectangular coil ABCD. ரொட்டேட்டிங் ரெக்டாங்குலர் காயில், அந்த காயில் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் காயில் வந்து ஏபிசிடி. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆர்மேச்சர். இந்த ஆர்மேச்சர் வந்து எங்கே வச்சுருக்காங்க? இட் இஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த 2 poles ஆஃப் எ பர்மனன்ட் மேக்னெட். ஸோ அனதர் பார்ட் வந்து பர்மனன்ட் மேக்னெட்.
The two ends of this coil are connected to two slip rings. நல்லா ஸ்பெல்லிங்கை கவனிங்க, slip. ஓகே, ஸோ அந்த காயிலோட டூ ends வந்து எதை கனெக்ட் கொடுத்துருக்கோம், டூ ஸ்லிப் ரிங்ஸ், நேம் S1 and S2. The inner sides of these rings are insulated. அந்த ரிங்கோட இன்னர் சைடு உள்ளே இருக்க பார்ட் வந்து it is insulated. Okay. Two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept separately on the rings S1 and S2. ஸோ இந்த ஸ்லிப் ரிங்ஸ் இருக்குல்ல S1 S2 அதோட சேர்த்து ப்ரஷஸும், தட் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி ப்ரஷஸ் B1 B2 அங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. The two rings S1 and S2 are internally attached to an axle. Okay. The axle may be mechanically rotated. Mechanically-னா நாம rotate பண்ணுறோம். So mechanically rotate from outside to rotate the coil inside the magnetic field. ஸோ நம்ம கோயிலை வந்து நாம் அதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் அவுட் சைடு, வெளியிலேருந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அப்படி வெளியிலேருந்து ரொட்டேட் பண்ணோம்னா உள்ளே வந்து இட் இஸ் த காயில் இஸ் ரொட்டேட்டட் இன்சைட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, இட் இஸ் ப்ரொவைடட் பை தட் பெர்மனண்ட் மேக்னெட். ஓகே. The other ends of the two brushes are connected to external circuit. இங்கே எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்னா எந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ஒரு எந்த அப்ளையன்ஸை வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கணும். இப்போ பல்பு க்ளோ ஆகணும், இல்லை ஃபேனை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா ஸோ தேட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட். ஓகே. நான் முன்னாடியே சொன்னோம்னா எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் கன்வெர்ட்ஸ், எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் எந்த எனர்ஜியை மாற்றுது, எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் கன்வெர்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மீன்ஸ் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, மெக்கானிக்கலி நம்ம தான் மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ணுறோம். சரியா, ரைட்டு. இப்போ அடுத்து நம்ம டயக்ராம் பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு பேராகிராஃப் பார்த்தோமா, ஸோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் அந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ABCD. திஸ் இஸ் தட் ரெக்டாங்குலர் காயில் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்மேச்சர். என்ன பேர் சொன்னோம், ஆர்மேச்சர். இந்த ஆர்மேச்சர் வந்து எதுக்கு நடுவில் இருக்குது, இட் இஸ் பிட்வீன் த நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்மனண்ட் மேக்னெட். The two ends of this coil is connected to S1 S2. S1 S2 என்னது, slip rings, SLIP, slip rings. இந்த slip rings ஓட இன்னொன்று சேர்ந்து என்ன இருக்குது, B1 B2 brushes. ஓகே, தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள், B1 B2 brushes. Then externally என்ன கொடுத்துருக்காங்க, it is connected to an external circuit அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களா. The other ends of the two brushes are connected to the external circuit அப்படின்னு ஒரு லைன் வரும்ல, அதுதான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டு லோடு. இந்த லோடு தான் என்னது, இட் மே பி அ பல்ப், இட் மே பி அ ஃபேன், வாட் எவர் எந்த அப்ளையன்ஸை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கணுமோ அதுதான் இந்த லோடு. ஓகேவா, சரி. இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ இங்கே வந்து நம்ம இப்போ இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம சொல்லிட்டோம், இனிமேல் ஒர்க்கிங் வரும். ஸோ அதை நான் இப்போயே சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம இந்த காயிலை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இந்த ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்களா, இட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ரொட்டேட்டிங். நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமா, the axle may be mechanically rotated. அப்போ நாம் ரொட்டேட் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே ஆக்சல்னால் எது, ஸோ நடுவில் ஒரு சென்டர் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி லைன், இதுதான் உங்களுக்கு ஆக்சல். ஓகே, இந்த ஆக்சல் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த காயிலை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, சரி. இப்போ ஆக்சல்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனிதிங் which is rotated it needs an axle. நடுவில் வந்து ஒரு ஆக்சல் இருந்தால் தான் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ ரைட், ஸோ we are rotating this ABCD coil, ரெக்டாங்கிள் காயிலை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அப்படி ரொட்டேட் பண்ண போகும்போது என்ன நடக்குது பாருங்கள், இந்த A பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது, S1ல் இருக்குது பாருங்கள். S1ல் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. S1 is connected to A and S2 is connected to D. இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது, S2 வரைக்கும் வந்திருக்கு. Dலேருந்து வர லைன் வந்து S2 வரைக்கும் வந்திருக்கும். ஆனால் ஏலேருந்து வர லைன் வந்து வெறும்னா S1ஓடையே முடிஞ்சிடும், S2க்கு வராது. ஓகே, அது கொஞ்சம் நல்லா நினைவச்சுக்கோங்க. ஸோ when you rotate the coil, okay, coil is rotated. Okay, so there will be there is change in the magnetic flux. Okay, when the coil is rotated, there will be change in the magnetic flux. Now because of this magnetic flux, current will be induced. ஸோ உங்களுக்கு ரெட் கலர் லைன் தெரியுதா, this is current is induced. So how will be the flow of current? பாருங்கள், flow of current எங்கேருந்து இருக்கும், ABCDலேருந்து வரும்.
ஏபிசிடி. ஓகே, டிக்கு வரும். டி வந்து திரும்ப எங்கே வந்திருக்கு, S2க்கு வந்திருக்கு. then it will go to B2, then it comes to load, that is bulbo fano. ஸோ அதை ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். then again it will come to B1, B1லேருந்து S1 and again it will come to A. ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து ப்ராப்பராக கரண்ட்டு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, this is induced current. The direction of induced current you can check by using Fleming's right hand rule. இப்போ நம்ம Fleming's right hand rule பார்த்தோமா, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, this is for the first half rotation. The second case it will be for the second half rotation. Okay, so right, நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ ஒர்க்கிங் பார்க்குறோம் பாருங்கள். when the coil is rotated, நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி coil rotate பண்ணுறோம். magnetic flux linked with the coil changes. This change in the magnetic flux will lead to the generation of induced current. ரைட்டா, நம்மளுக்கு வந்து induced current வந்து அங்கே generate ஆகும். The direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. இப்போ இன்னொரு கொஷின் கேட்கலாம், வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர்? பிரின்சிபல் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க, ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் தான் எழுதணும். ஓகே, ரைட். The direction of induced current was as given by Fleming's right hand rule is along ABCD in the coil. ஸோ கரண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகுது, ஏபிசிடிலேருந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ இட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஏபிசிடி in the coil. In the outer circuit it flows from B2 to B1. brushes அது B2லேருந்து B1 போகுது. During the second half rotation the direction of current is along DCBA. Okay, reverse பண்ணிட்டோம். Okay, so during the second half rotation the direction of current is along DCBA in the coil, and in the outer circuit it flows from B1 to B2. Okay, you can see in the picture. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோமா, அதில் அந்த ஆரோ மார்க் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க. As the rotation of the coil continues, the induced current in the external circuit is changing its direction for every half a rotation of the coil. ஸோ நம்ம coil ரொட்டேட் பண்ண என்ன ஆகும்னா induced current ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பட் it is changing its direction. அதோட direction மாறுது for every half rotation of the coil. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த வந்து ஏசி ஜென்ரேட்டர். ஏசி ஜென்ரேட்டரில் நம்ம கடைசி லைனில் என்ன சொன்னோம், for every half rotation, right, the current it is changing its direction change பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டர் பார்த்தோம். இப்போ எனக்கு வந்து டிசி ஜென்ரேட்டரில் நான் என்ன பண்ணணும், எந்த பார்ட்ஸ் வந்து மாற்றினோம்னா அது டிசி ஜென்ரேட்டராக மாறிடும். ஸோ டு கெட் அ டைரக்ட் கரண்ட் டிசி, ரைட்டா, இப்போ ஏசி ஜென்ரேட்டர்லேருந்து நம்ம டிசி ஜென்ரேட்டராக மாற்றணும்னா என்ன செய்யணும், a split ring type commutator must be used. With this arrangement, one brush is at all times in contact with the arm moving up in the field, while the other is in contact with the arm moving down. Okay, so you can see here in the picture, the first picture it is for AC. Okay, AC with slip rings வச்சு, அப்படி ரிங் இருக்க போகும்போது உங்களுக்கு அந்த it is not in contact with the brushes. ஓகே, ப்ரஷஸில் வந்து எப்போவுமே காண்டாக்டில் இருக்காது, அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு கரண்ட்டு கிடைக்கும், இன்னொரு ரொட்டேஷனுக்கு கரண்ட்டு கிடைக்காது. ஓகே, தட் இஸ் சேஞ்சிங் இஸ் டைரக்ஷன் நம்ம சொன்னோம். பட் அதே இது டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா டிசி வித் ஸ்ப்ளிட் ரிங் காம்யூட்டேட்டர். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம், எலக்ட்ரிக் மோட்டாரில் காம்யூட்டேட்டர்னு ஒன்று வேர்டு வந்துச்சு, இப்போ நினைவு இருக்கா? ஸோ அதான் ஸ்ப்ளிட் ரிங் காம்யூட்டேட்டர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே at all times one brush will be in contact with the arm moving up and another brush will be in contact with the arm moving down. So எப்போவுமே அங்கே வந்து there will be contact. The brush it will be always in contact. ஓகேவா? ஸோ இங்கே டயக்ராம்லேயே பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் இங்கே மிஸ்ஸிங். ஓகே, இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது, இன்னொரு லைன் இல்லை. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா both this the ends of the coil they are in contact with the brushes. So always the brush is in contact with the arms moving up, the other one it is in contact with the arm moving down. ஸோ இதனால் அங்கே வந்து கண்டினியூஸாக என்ன ஆகும், கரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஏ யூனி டைரக்ஷனல் கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். எப்போவுமே கரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். therefore this generator is called as DC generator. ஓகே, ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன், பார்த்தது வந்து ஏசி ஜென்ரேட்டர், இப்போ நம்ம சொன்ன வந்து டிசி ஜென்ரேட்டர். ஏசியிலேருந்து நம்மளுக்கு டிசியாக மாற்றணும்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம், எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்ப்ளிட் ரிங் டைப் காம்யூட்டேட்டர் ஷுட் பி யூஸ்ட். ஓகே,
Thank you.